اب جو ہے نماز یہاں پہ ابھی کچھ دیر پہلے ادا کی گئی اور ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ لوگ موجود تھے اور کچھ لوگوں سے بھی بات چیت کریں گے اور آج کے دن کے حوالے سے بات کریں گے اور آپ کو بتانا چاہیں گے ایڈمنسٹریشن کے لوگ بھی یہاں پہ موجود تھے جس میں خود ڈپٹی کمشنر ڈوڈا اور ایس ایس پی ڈوڈا بھی یہاں پہ موجود تھے، لوگوں سے ملاقات کر رہے تھے۔ ماجد صاحب تھوڑا سا بتائیں آج کے دن کے حوالے سے، پہلے تو مبارکبادی ہو عید کی، کیا بتانا چاہوں گے آج کس طرح کا میسج ہوگا؟ دیکھیے وسیم جی، سب سے پہلے میں آپ کو عید کی جو مبارکباد، تمام اہل اسلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں عید الفطر جو ہے یہ رمضان میں جو عبادت کی جاتی ہے، جو 30 روزے رکھے جاتے ہیں، عبادت کی جاتی ہے، اس خوشی میں جو عید الفطر منائی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں آپ عیدگاہ ڈوڈا میں لگ بھگ 15 سے 16 ہزار لوگوں نے جو ہے عید کی نماز ادا کی، جس میں ہمارے ڈپٹی کمشنر ڈوڈا بھی انہوں نے بھی تشریف لایا، تو انہوں نے بھی تمام اہل اسلام کو مبارکباد پیش کی۔ تھینک یو۔ کتنی خوشی لوگوں میں پائی جا رہی ہے؟ نہیں، بہت زیادہ لوگوں میں بہت زیادہ خوشی۔ دیکھیں یہ سال میں جو ہے مسلمانوں کی 2 عیدیں ہوتی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہوتی ہے، بہت ہی جوش و خروش سے عید کو مناتے ہیں۔ چلیے، جوش اور جذبہ لوگوں میں ہے، میرے ساتھ اور بھی کچھ لوگ ہیں۔ سر کیا بتانا چاہو گے آج کے دن کے حوالے سے بات کریں؟ مجھے لگتا ہے کہ آج ریکارڈ ختم ہو گیا کیونکہ بہت سارے لوگ یہاں پہ موجود تھے، لوگوں کے چھتوں کے اوپر لوگوں نے آج نماز ادا کی۔ الحمدللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو میں آپ کے مادھیم سے پورے عالم اسلام کو عید مبارک پیش کرتا ہوں۔ تو آپ نے جو یہ بتایا کہ عیدگاہ ڈوڈا یہ تاریخی ایک عید نماز ہو گئی آج۔ الحمدللہ پورا عیدگاہ پیک تھا، گیٹ کے باہر بھی لوگ عید کی نماز کے لیے جمع تھے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ لوگوں کو نمازوں کی عظمت دل میں آ جائے، ایسی نمازیں ہر روز ہو جائیں، عید ہر دن عید بن جائے ہماری۔ ہاں، یہ خالی ایک عید کی نماز فرض نہیں ہے، واجب ہے۔ ہمیں 5 ٹائم اللہ اور اللہ کے رسول نے نماز ہم پر اکثر فرض میں کی۔ جب اس طرح کے پروگرام کرتا ہوں اکثر میں لوگوں سے رائے لیتا ہوں کیونکہ ہمارے بچوں نے غلط دشا پکڑی ہوئی ہے، آپ کیا میسج دیں گے ان کو؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی اللہ اور اللہ کے رسول کا دامن پکڑو، اللہ کی رسی کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے پکڑو۔ دنیا کے اندر بھی کامیابی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے۔ ہمارا تو اس پر یقین ہے، جو اللہ کی خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دی ہیں، ہمیں تو اسی پر یقین ہے نا۔ مسئلہ یہ دنیا جو ہے یہ 4 دن کا میلہ ہے کہ دھوکے کا گھر ہے۔ ہاں، اس سے انکار نہیں ہے، کام کار سے، نوکری سے، بزنس سے، کسی سے انکار نہیں، ہمیں اسلام کسی چیز سے منع نہیں کرتا ہے۔ لیکن کم از کم جو آج جو نماز کا جذبہ دیکھا لوگوں میں، یہ ہر سال کے 365 دن میں ہونا چاہیے۔ دیکھو آدھا دن نہیں چلے گا کہ ہم کہیں گے ہم نے جمعہ کی یعنی کہ نماز فارملٹی نہیں کرنی چاہیے ہم لوگوں کو۔ نہیں، دین میں تو ہے ہی نہیں، مسئلہ آخرت کا ہے نا۔ 5 نمازیں اگر اللہ نے فرض نہ کری ہوتی تھی تو میں کہتا ہوں، دیکھو یہ تو اللہ کا پہلا حکم ہے ایمان لانے کے بعد کہ اللہ مالک خالق اس کائنات کا کریٹر ہے۔ اس کے بعد اللہ پہلا حکم کہتا ہے بھائی اب سمجھ آ گئی کہ میں نے پوری کائنات کو بنایا، تمہیں بنانے والا میں ہوں، اب سن لو میری بات۔ میرا پہلا حکم ہے کہ دن کی 5 ٹائم کی نماز تم پر میں فرض کرتا ہوں، ان میں بالکل کوتاہی نہیں کرنا۔ تو میں کہتا ہوں کہ میں اللہ کرے کہ ہماری جامع مسجد بن گئی، ہمارے عیدگاہ کے لیے اور رغبہ لے رہے ہیں ہم، اس میں اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی اس میں برکتیں عطا کر دے۔ تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ بھائی میرے تو کہ نماز ہماری مسجد جو ہے پیک ہونی چاہیے، 4 منزلہ مسجد بن گئی، نمازیوں سے مقتدیوں سے یہ پیک ہونی چاہیے، کیونکہ آس پاس پڑوس میں جتنا بھی ہے ایمان والا بستا ہے، اس میں تو 2 کوئی رائے ہے ہی نہیں۔ خالی جمعہ اور عید کی نماز فرض نہیں ہے، ہم پر دن کی 5 ٹائم کی نمازیں، ہم جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کی رسی اور دامن کو نہ پکڑیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ اور اچھا میسج دیا انہوں نے۔ اور آپ کو بتانا چاہیں گے خالد نجیب سہروردی جو مرکزی جامع مسجد کے امام ہیں، اور کئی سارے میسج انہوں نے دیے اور ان میسج پہ ہم کو چلنا ہوگا کیونکہ کافی اچھے میسج بھی تھے لوگوں سے، اور بھی ہم بات چیت کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے آج کے دن کے حوالے سے۔ نصیر احمد کھوڑا صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ کھوڑا صاحب، آج کے دن کے حوالے سے کیا بتانا چاہیں گے؟ عید ہے آج اور کس طرح کا پیغام آپ کی طرف سے ہوگا؟ دیکھیے عید الفطر جو ہے یہ ماہ سیام کے بعد جو شوال کا پہلا دن ہوتا ہے، اس کو عید الفطر کے طور منایا جاتا ہے، اور اس میں تمام مسلمان
खुशियाँ आपस में बांटते हैं, आपस में मुबारकबादियाँ पेश करते हैं और ईदगाह में आकर नमाज अदा करते हैं, दुआएं करते हैं, अमन आश्ती और सलामती के लिए दुआ करते हैं, क्योंकि इस वक्त जो आपको पता है हालात जो हैं इस वक्त बड़े नाखुशगवार हैं, खासकर मुसलमान ममालिक के। आप फ़लस्तीन का मसला लीजिए या और भी मुसलमान काफी सारी कंट्रीज। दुआएं उन लोगों के लिए भी की गई यहाँ पे। जी जी जी, ये तो ज़रूरी है, ये तो ज़रूरी है, चाहे इंसानियत किसी भी जगह कहाँ कहीं भी हो, तो उनके लिए मतलब अगर वो जुल्म का शिकार हैं कहीं भी, ये हर एक का फ़र्ज़ है, हर एक तबके का फ़र्ज़ है, हर एक कम्युनिटी का फ़र्ज़ है, उनके लिए दुआएं करें, उनके लिए मतलब ये एहसास दिलाएं कि इस वक्त अगर हम खाते पीते हैं यहाँ पे अच्छी तरह रहते हैं, और उन लोगों का क्या हाल है जो बड़ी कम पुरसी की हालत में वहाँ पे मतलब ज़िंदगी गुजारते हैं, और ख़ासकर उन बच्चों के लिए जो कि बिल्कुल मतलब पानी और घास के साथ अपना वो दिन का गुजारा करते हैं और अपना पेट पालते हैं। लेकिन आलमी सतह पे मैं चाहता हूँ कि आलमी इदारे जो हैं, हुकूक इंसानी के इदारे हैं या उसके अलावा सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वो देखें इस बात को, परखें, वो समझें कि इस वक्त जो इंसानियत का वहाँ कत्ल हो रहा है, इंसान खासकर बच्चों का मतलब इतना मतलब इस्तेसाल किया जाए और बच्चों को टारगेट बनाया जा रहा है, ये किस मतलब मैं समझता हूँ कि ये कहाँ का इंसाफ है, और किस तबके में ये लिखा है कि आप बच्चों को इस तरह से टारगेट करें, बच्चों को इस तरह से जुल्म ज्यादती का शिकार करें और उनको मतलब जिनोसाइड कर लें। ये तो एक बड़ा नसीर साहब पुराने जर्नलिस्ट आप हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा कि आज तारीख रिकॉर्ड बीट हो गया, क्योंकि हमने देखा बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे आज नमाज अदा की। जी 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 जी, इसकी वजह है ये है कि ईदगाह भी हमारा वैसे बड़ा भी है, आबादी भी काफ़ी बढ़ चुकी है, गाँव से लोग बीच में जो कुछ वक्फे के लिए यहाँ मतलब विलेजेस टू मतलब यहाँ मतलब सिटी में आए, और कुछ मुस्तकिल रहाइश यहाँ रखते हैं और कुछ आर्जी तौर पे आए हैं। लेकिन एक कमी मैंने देखी कि जिस वक्त यहाँ पे सफ बंदी हो रही थी, सफ़ों को मतलब वो बिल्कुल ठीक किया जा रहा था, उस वक्त हमें चाहिए कि हम 2-4 लोगों को ऐसे मतलब सफ़ों के दरमियान गुजरे और वो बिल्कुल हमारा हक बनता है। गैप्स को पूरा करें और सफ़े बिल्कुल सीधी रखें। उसकी वजह से 500-700 लोग यहाँ से चले गए जिनकी नमाज नहीं मालूम है वो उन्होंने कहाँ अदा की, लेकिन वहाँ बाथरूम तक लोग वहाँ मतलब नमाजें मतलब अपनी जाए नमाज बिछाए हुए नमाज अदा कर रहे थे। लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम सफ़ों को दुरुस्त करें और गैप जो बीच में है, और कोशिश करें कि अगर किसी वक्त हम खुले तौर पे नमाज पढ़ते हैं, सफ़े बांधते हैं, लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा हम आगे आगे मतलब थोड़ा सा ना क्लोज करके नमाज पढ़ें, 5-7 1000 के करीब लोग और भी एडजस्ट हो सकते थे यहाँ पे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बताना चाहोगे? आपको तो पहले इस दिन की मुबारकबादी होगी, ईद की मुबारकबादी। क्या मैसेज देंगे और किस तरह का पैगाम रहेगा आपका? देखिए, जो माह सियाम के बाद ईद उल फितर मनाई जाती है, शुक्राने की नमाज होती है। जो आपने माह सियाम में रोज़ा रखा, इबादत की, उसका शुक्राना होता है ये। तो उस शुक्राने के तौर पर नमाज अदा की गई। अब आप कहते हैं आप क्या कहना ये चाहता हूँ कि जो माह सियाम को हमको तरबियत मिली है, वही तरबियत हमको साल भर चलानी चाहिए। फिर इसका फायदा है किसका? इस माह सियाम का फिर फायदा, वरना इस हाथ से गए। आजकल हमारी मस्जिदें बड़ी होती थी, मतलब हर टाइम पे मस्जिद में जगह ही नहीं होती। ईदगाह में देखा आपने कितने लोग थे आज। तो इसमें ये नहीं है कि अब हमको अमल करने की जरूरत है इसमें। पहले हाँ। थोड़ा पीछे लेके जाऊं, आप वो काफी बुजुर्ग हैं। पहले किस तरह से ईद सेलिब्रेट की जाती, किस तरह से देखिए मनाई, किस क्या तरह से होता खुशियां बांटी क्या जाती थी थी? क्या थी पहले हमारे पास ईदगाह ये नहीं था। हमारा ईदगाह वो उधर दूर था, वो सलीकाबाद के आगे एक छोटी सी जगह थी, वहां पर हमारा ईदगाह था। यहाँ से हम पैदल जाते थे वहाँ, वो 1 किलोमीटर। और वहाँ हमारे वो बेचारे शाह बरादरी है, कुछ नहीं लेते थे, वो खुद ही अपने कमल निकाल कर देते थे हमको नमाज के लिए। नमाज के लिए। सब लोगों को ना कमल देते थे और धोकर रखते साल भर, ऐसे जज्बाती थे वो। अच्छा, वो वहां से आते थे जुलूस के सूरत में, क्या आते थे उस जमाने में, जलसे जुलूस जज्बा जज्बा काफी ज्यादा देखा जाता था। देखिए, आबादी कम थी। सबसे बड़ी बात आपको बताऊं मैं, मेरे पास 1981 की सेंसस किताब है, शायद तो पता नहीं है, वो जो किताब है, तो 5200 कुछ आबादी है 81 में। कितनी? 5200 कुछ है डोडा की आबादी। इस वक्त कितनी है? 1.5 लाख कम से कम जो यहाँ है। ज्यादा ही होगी, कम नहीं जो होगी। फ्लोटिंग है तो छोड़ना, जो यहाँ बिल्कुल बसते हैं। इसलिए थोड़ा जगह छोटी सी है, ये अल्लाह की देन है। मेरा इस पर यकीन है, पता नहीं या ईमान है कि हजरत शाह फरीद बगदादी साहब इस रास्ते से गुजरे हैं। वो यहाँ 12 साल बैठे हैं, उन्हें यहाँ रिश्ता किया है नगरी में, ठाकुरों के यहाँ
तो जहाँ से गुजरे हैं यहाँ बरकत ही बरकत होगी, ये हमारा अंदाजा है। देखिए यहाँ यहाँ रश है या जम्मू में है, देखा कहीं और इतना इतना रश? अब हम काफी भीड़ आज है। नहीं, ऐसे भी आपने भीड़ कितनी देखी, आप तो छोटे हो, बिल्कुल छोटे हो, आप तो परसों पैदा हुए, मतलब आपको मालूम नहीं, हम बिल्कुल कुछ नहीं थे यहाँ, ये अल्लाह की देन है और हमको सिर्फ शुक्राना करना चाहिए लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। अख्तर हुसैन गत्तू साहब और मेरे दादाजी भी हैं और पुराने लोगों से हम बातचीत आज कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले ईद कैसे सेलिब्रेट हुआ करती थी। और ये देख सकते हैं कि मरकजी ईदगाह डोडा है जहाँ पे आज ईद की नमाज अदा की गई, दुआएं की गई और लोगों में काफी खुशी थी और लोग काफी खुश भी नजर आए। और उम्मीद करेंगे कि अगली जब ईद होगी और अगली ईद में भी हम इसी तरह की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लोगों से बातचीत कोशिश करेंगे। और ये तस्वीरें जो है ईदगाह डोडा की है जहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों में खुशी काफी ज्यादा है।